نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 73 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کو جب دعوت و تبلیغ دیتے اور ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا، جنت کا تذکرہ ہوتا، قیامت کے دن دوبارہ جی کر اٹھنے کا تذکرہ ہوتا، اور اس میں یہ بات قرآن پاک کی نقل کی جاتی کہ جو لوگ نیک اعمال والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محلات عطا فرمائیں گے، اور جو بدترین گناہگار برے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ ان باتوں کو سن کر مکہ مکرمہ کے کافر لوگ مسلمانوں سے یوں کہا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ آج دنیا کے اعتبار سے ہم دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر اور افضل ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جاتا تو جو مکے کے مشرک اور کافر تھے وہ مال و دولت والے بھی تھے، امیر بھی تھے، سردار بھی تھے، اور خوب دوست احباب والے بھی تھے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ایمان والے کمزور تھے، غریب تھے، دوست احباب والے نہیں تھے، مجلسوں والے نہیں تھے۔ اس کے اوپر وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب ہم دنیا میں مال و دولت والے ہیں، عزت و جاہ والے ہیں، سردار ہیں، تو ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، یہ اللہ کا دینا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ جب ہم دنیا میں بھی اللہ کے محبوب ہیں تو آخرت میں بھی ہم اللہ کے محبوب ہوں گے۔ جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں دے رکھا ہے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں ہی دے گا۔ اللہ نے دنیا میں تمہیں محروم کر رکھا، آخرت میں بھی تمہیں ہی محروم کر رکھے گا۔ یہ فیصلہ سنا دیا جاتا۔ دنیا کے مال و دولت کو سامنے رکھ کر، دنیا کی عزت جاہ و جلال کو سامنے رکھ کر، دنیا کی مجلسوں کی رونقوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر دیا گیا کہ اللہ کا محبوب کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں اس بات کا تفصیلی طور پر تذکرہ فرمایا اور یہ فیصلہ کر دیا، کیا دنیا کی عزت رکھنے والا، کیا دنیا میں جاہ و جلال اور مال و دولت رکھنے والا اللہ کو محبوب ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، کھلی ہوئی، ہماری کھلی ہوئی آیتیں، بالکل واضح آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ کافر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین،
खैरुन कौन से, अय्यु किसका, फरीक़ैनी दोनों जमातों में से, खैरुन बेहतर है, मकामन मकाम कहते हैं ठहरने की जगह को, मुराद इससे मकान है, घर है। दोनों जमातों में से किसका घर बेहतर है? एक तरफ मुसलमान जिनके पास रहने के लिए मकान कम, यहाँ तक के बाज़ों के पास कोई हल्की फुल्की झोंपड़ी, और दूसरी तरफ मक्का के सरदार मुशरिकीन मक्का जिनके पास मालो दौलत, तिजारत और बेहतरीन कोठी बंगले उस ज़माने के। मक्का मुकरमा में दो किस्म की मजलिस हुआ करती थी। एक मजलिस काफरों की तरफ से कुसै बिन किलाब का मकान था, वहाँ पर मजलिस हुआ करती थी, और वो उनका मुशरिकीन मक्का का हेड ऑफिस था, दफ्तर था। वहाँ पर बेहतरीन कालीन बिछे हुए, उस ज़माने में सोफ़े लगे हुए, कुर्सियाँ लगी हुई, और जो आला किस्म की एक दफ्तर और बेहतरीन बैठक, वो चीज़ें बनी हुई। और दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए चटाई तक भी मुयस्सर नहीं, नीचे बैठ रहे हैं, या फिर खजूर की बनी हुई चटाई सादी वो इस्तेमाल हो रही है बस। इसलिए शैतान ने उनके दिमाग में धोखा डाल दिया कि जब दुनिया में सब कुछ तुम्हारे पास, तो आखिरत भी तुम्हारे पास। इनके पास दुनिया में कुछ नहीं, आखिरत में भी इनके पास कुछ नहीं। आज भी शैतान बहुत से लोगों को धोखा दे देता है कि शायद हम दुनिया में अल्लाह के महबूब हैं क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास तिजारत बहुत है, हमारे पास पैसे की रेल पहल बहुत ज़्यादा है। और उसके मुकाबले में ये दूसरे लोगों को देखो जो गरीब हैं, जो ज़हन 1500 साल पहले था वो चलता हुआ आज के ज़माने में भी वही ज़हन, क़यामत तक वही ज़हन। ये जो ज़हन साजी शैतान कर रहा है, अल्लाह इसके बारे में इंसान को समझा रहा है और नसीहत कर रहा है कि ऐ इंसान समझ जा, शैतान के धोखे में मत आना। अय्युल फरीक़ैनी किसका, दोनों जमातों में से, खैरुन बेहतर है, मकामन मकान, दोनों जमातों में किसका मकान बेहतर है, व अहसनु नदिया, और किसकी मजलिस खूबसूरत है। नदी कहते हैं मजलिस को, बैठक। वकम अहलकना क़ब्लहुम, अल्लाह ने इस बात का एक जवाब तो ये दिया कि पिछली तारीख पढ़ के देखो। वकम अहलकना, कितनों को हमने हलाक कर दिया, क़ब्लहुम इनसे पहले, मिन क़र्निन जमातों को, हुम अहसनु असासन वो ज़्यादा खूबसूरत थे सामान के एतबार से, वरिया और नमूद व नमाज के एतबार से। इनको आज अपने पैसे के ऊपर घमंड आ गया, इनको आज अपने महल्लात के ऊपर फ़ख्र और तकब्बर और गुरूर आ गया। ये ज़रा पिछली दास्तानें और पिछली अक़वाम के अहवाल तो पढ़ के देखें। वकम अहलकना, कितनों को हमने हलाक कर दिया, क़ब्लहुम इनसे पहले, मिन क़र्निन जमातों में से, हुम अहसनु असासन वो तो ज़्यादा अच्छे थे सामान के एतबार से, इनसे भी ज़्यादा उनके पास सामान था, मालो दौलत था, वरिया और इनसे ज़्यादा अच्छे थे नमूद व नमाइश के एतबार से। लेकिन उनको जब अल्लाह की तरफ से अजाब आए, ना वो माल दौलत बचा सका, ना वो खूबसूरत मजलिसें बचा सकीं। ए मक्के के मुशरिकीन, तुम्हारे पास क्या कुछ है जिसके ऊपर तुम तकब्बर, फ़ख्र और गुरूर घमंड करके बैठ गए। कुल फरमा दीजिए,
من कान फी ज़लालती, जो भी हो फी ज़लालती, गुमराही में। अल्लाह फरमाते हैं अकेले पैसे को देखकर फैसला ना किया करो। कुल, बता दो इनको, मन कान फी ज़लालती, जो बंदा गुमराही में डूबा हुआ, फलयमदुद लहुर रहमान मद्दा, मोहलत देते हैं उसको रहमान, मद्दा, लंबी। अल्लाह उसको लंबी मोहलत देते हैं, खूब पैसा वाफर मिकदार में, महल्लात, तिजारत खूब। एक तो इस वजह से कि इसका सब कुछ दुनिया ही दुनिया है, उड़ा लो मज़े जो 4 दिन के उड़ाने हैं। और एक इस वजह से कि अल्लाह ढील दे रहे हैं कि आखिरत में हम पकड़ेंगे, फिर फैसला होगा। और अल्लाह उसकी ढील देते 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 इतना उसको छोड़ देते हैं कि वो गुमराही की दलदल में जाकर फंस जाता है। कुल, फरमा दीजिए, मन कान फी ज़लालती, जो शख्स गुमराही में है, फलयमदुद लहुर रहमान मद्दा, फिर मोहलत देते हैं उसको रहमान, मद्दा, लंबी। हत्ता इदा रअऊ, यहाँ तक कि जब वो देखेगा, मा युअदूना, जो वादा किया गया, इम्मल अज़ाबा, या तो अज़ाब का, व इम्मा अस्साअ, या क़यामत का। अल्लाह ने दोनों वादे कर रखे। अल्लाह की पकड़ कभी काफिर के ऊपर दुनिया में आती है, और काफिर का माल व दौलत, सब कुछ जिसके ऊपर वो फख्र करके बैठा था, सब कुछ तबाह करके रख देती। इम्मल अज़ाबा, या तो अज़ाब आएगा दुनिया में और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर दुनिया में अल्लाह नहीं पकड़ेगा, मोहलत दे देकर उसको छोड़ देगा, तो फिर वह इम्मा अस्साअ, फिर क़यामत का दिन आएगा। क़यामत के दिन तो कोई छूट नहीं होगी। फसयअलमून, फिर मालूम हो जाएगा, मन हुआ शर्रुम मकानन, कि किसका मकान ज़्यादा बदतरीन है। यही तो कहा था मक्के के मुशरिकीन ने सहाबा इकराम को कि बताओ किसका मकान आज बेहतर है, किसकी मजलिसें बेहतर हैं। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में फ़ैसले मत करवाओ, ये तो एक वक़्त आने वाला है। फसयअलमून, फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही इनको मालूम हो जाएगा, मन हुआ शर्रुम मकानन, कि किसका मकान बुरा है, शर्रुन बुरा है। व अज़अफ़ु जुंदा, व अज़अफ़ु, और ज़्यादा कमज़ोर है, जुंदन, फ़ौज के एतबार से। आज दुनिया में 4 बंदे इधर उधर बैठना शुरू हो गए तो तकब्बुर कर उठा, मेरे पास तो अफराद हैं, मेरे पास तो पूरी फ़ौज है, मेरे पास तो जाहो जलाल है, इज़्ज़त है, रौनकें हैं। लेकिन ये सब कुछ दुनिया तक, आखिरत में व अज़अफ़ु जुंदा, किसकी फ़ौज ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो आखिरत में फ़ैसला हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये तो काफिर के लिए कि वो तने तनहा अल्लाह के सामने खड़े होकर एक एक चीज़ का जवाब देगा, ये जितनी फ़ौजें शौजें दुनिया के अंदर सब कुछ ख़त्म। और दूसरी तरफ मुसलमान, अल्लाह उसको अपनी रहमत के ज़रिए हौसला अता फरमाएंगे, अल्लाह उसको नेक अमाल के ज़रिए हौसला अता फरमाएंगे और उसकी परेशानियां कम होंगी। वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदा, वयज़ीदु, और बढ़ाता है अल्लाह ताला, अल्लज़ीना इह्तदौ, उन लोगों की जो हदायत याफ्ता हैं, हुदन, सूझ, हदायत, जो हदायत याफ्ता हैं उनकी हदायत दिन ब दिन और बढ़ती चली जाती है, और जो गुमराह हैं वो दिन ब दिन गुमराही की चक्की के अंदर और फंसते चले जाते हैं। वलबाकियातुस सालिहातु, और वलबाकियातु, और बाकी रहने वाली, अस्सालिहातु, नेकियां, खैरुन, ये बेहतर हैं, इंद रब्बिका, तेरे रब के यहाँ, सवाबन, सवाब के एतबार से, व खैरुन मरद्दा, और बेहतर हैं अंजाम के एतबार से, मरद्दा अंजाम। अल्लाह ताला के यहाँ नेक आमाल की वैल्यू है, पैसे की अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तेरी कोठी है, तेरा बंगला है,
تیرے پاس کار ہے اور کئی چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، تجارت، مال و دولت، یہ اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے نزدیک والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، یہ بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہیں، مردا، انجام کے اعتبار سے۔ اس لیے دنیا کے مال و دولت کے اوپر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نیک اعمال ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت عطا فرما دے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوہار تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے اور دوسرا جنگی سامان لوہے کا تیار کیا کرتے تھے۔ مشرکین کا ایک سردار تھا عاص بن وائل، اس کو کچھ سامان بنا کر دیا تھا انہوں نے اور پیسے اس سے لینے تھے۔ ایک دن آپ نے اس سے جا کر پیسے کا، قرضے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے پیسے نہیں دوں گا جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور انکار نہیں کر دیتے، یعنی کفر اختیار کرو، اسلام چھوڑ دو، تو پھر اس کے بعد تمہارے پیسے واپس ہوں گے۔ پیسے بھی بھیک نہیں مانگی جا رہی، قرضہ ہے اس کے اوپر، سامان تیار کروایا ہے اور اس کو کہا کہ پیسے دے دو، کہتا ہے میں نے پیسے نہیں دینے، پہلے تم کفر اختیار کرو اور پھر تمہیں پیسے ملیں گے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو تو باتیں کرتا ہے، تو ایک دفعہ مر جائے، دوبارہ زندہ ہو کر بھی کھڑا ہو جائے تو تب بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں ایسے کہوں۔ اس نے کہا اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ اچھا جب میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا تب تیرے پیسے دے دوں گا، ابھی میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا تو تب تیرے پیسے دے دوں گا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، افرأیت، کیا دیکھا تو نے، الذی، اس بندے کو، کفر، جس نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وقال، اور کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، مجھ کو مل کر رہے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ یعنی اس کا بھی وہی دعویٰ جو پچھلے سبق میں گزر چکا، ابھی بات پیچھے گزری کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس وقت بھی مال و دولت ہمارے پاس ہوگا، اولاد ہمارے پاس ہوگی، سب کچھ جاہ و جلال، عزت، سب کچھ ہمارے پاس ہوگا۔ افرأیت الذی، کیا دیکھا تو نے اس بندے کو، الذی کفر، جس نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہنے لگا کہ ضرور مل کر رہے گا اس کو مال بھی اور اولاد بھی۔ اطلع الغیب، یہاں پر حمزہ استفہامیہ ہے، اصل عبارت ہے اطلع الغیب، کیا مطلع ہو گیا ہے غیب پر، یہ کیا جھانک لیا ہے اس نے غیب میں، ام اتخذ، یا بنا لیا ہے اس نے، عند الرحمن، رحمان سے، عہدن، کوئی وعدہ، کوئی عہد نامہ۔ یہ جو اتنی پکے دھڑلے کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ آخرت میں ہمیں ہی سب کچھ ملے گا، یہ ایسے بات کرنا، کیا اس نے کوئی غیب کی باتوں کو جھانک لیا ہے یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ سنکتب، ہم لکھ کر رکھیں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، آج دنیا کے اندر جو بول رہا ہے، کل اس بول کا حساب دینا پڑے گا، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ بول رہا ہے۔
وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم ڈھیل دیتے ہیں اس کو عذاب سے مدّا، لمبے. ہم اسی وقت نہیں اس کو پکڑتے. کتنی بڑی بڑی گستاخیاں صحابہ اکرام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اعتراضات. اللہ فرماتے ہیں وَنَمُدُّ لَهُ، ہم بڑھاتے ہیں اس کے لیے، ڈھیل دیتے ہیں اس کے لیے، من العذاب، عذاب، مدّا، لمبے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، وَنَرِثُهُ، ہم لے لیں گے، ما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے مرنے کے بعد. آج دنیا میں جس پیسے کے اوپر وہ فخر و تکبر کر کے بیٹھا، مرنے کے بعد یہ تو سب کچھ ہم لے لیں گے. دنیا میں جتنا بھی پیسہ، روپیہ، پیسہ، چاندی، مال و دولت، سونا، جو کچھ بھی چل رہا ہے، ابھی دنیا میں کیا ترتیب چل رہی ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی وراثت دوسروں کے پاس چلی جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے. آخر یہ کب تک یوں نظام چلے گا؟ جب تک قیامت نہیں آتی. یوں چل رہا ہے نظام، ایک کے پاس چلی گئی، وہ مر گیا، دوسرے کے پاس، وہ مر گیا، تیسرے کے پاس، وہ مر گیا، چوتھے کے پاس. آخر چلتی چلتی ایک دن آئے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ سارے مال و دولت کا وارث صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. اس لیے اللہ نے یہاں پر فرما دیا وَنَرِثُهُ، ہم وارث بنیں گے اس کے، ما یقولو، جو وہ بڑبڑاتا ہے دنیا میں، جو کہہ رہا ہے آج ہم مالدار، ہم اولاد والے، ہم کوٹھی بنگلے والے، ہم تجارت والے، اس کے تو ہم وارث بن جائیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا. کوٹھی ساتھ نہیں آئے گی، بنگلہ ساتھ نہیں آئے گا، لاکھوں کروڑوں بینک دولت، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں آئے گی. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، آئے گا ہمارے پاس اکیلا. جب اکیلا اللہ کی ذات کے پاس جائے گا تو فخر تکبر کس بات پر کر رہا ہے؟ ساتھ جانے والی صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے انسان کے نیک اعمال، وہ انسان کے ساتھ جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک مرتبہ واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں 3 بھائیوں کی. ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں، اس کا آخری وقت آ گیا. ایک بھائی، اس نے تو اس کا ساتھ اسی وقت چھوڑ دیا، جیسے ہی اس کی سانس نکلا اس نے اسی وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیا. دوسرا وہ بھائی تھا، اس نے اسی وقت تو نہیں چھوڑا لیکن قبر تک ساتھ چلا گیا. جیسے اس کو دفن کر کے مٹی اوپر ڈالی اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اور تیسرا اس کا بھائی، وہ قبر کے اندر چلا گیا ساتھ اس کے. بتاؤ میرے صحابہ، جب ایک انسان کے یہ 3 بھائی ہیں، ان میں سب سے اچھا بھائی کون سا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور اچھا بھائی وہ ہے جو قبر کے اندر ساتھ چلا گیا اور قبر کی تنہائیوں میں اس کے کام آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مثال ہے 3 بھائیوں کی، ان میں سب سے پہلا بھائی وہ ہے دنیا کا مال و دولت. یہ پہلا بھائی ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اسی وقت یہ مال و دولت اس سے رخ پھیر کر غیروں کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کا نہیں رہتا، وہ وراثت بن جاتی ہے، وہ مال غیروں کا بن جاتا ہے. اگرچہ اس نے حلال سے کمایا تب بھی غیروں کے پاس چلا گیا، اگر حرام سے کما کے ڈھیروں کے ڈھیر لگائے تب بھی غیروں کے پاس چلا گیا. دوسرا بھائی وہ ہے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب ہیں جو قبر تک ساتھ جاتے ہیں لیکن قبر کے اندر نہیں چلے جاتے، قبر کے جب دفن کر دیا جاتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں. اور تیسرا بھائی وہ انسان کے نیک اعمال ہیں
जो कब्र के अंदर इंसान के साथ चले जाते हैं और इंसान को उस तन्हाई की शिद्दत महसूस नहीं होने देते, उस वक़्त उसका साथ देते हैं और उसके रफ़ीक बन जाते हैं और उसके गमखार बन जाते हैं। अब बताओ सबसे अच्छा भाई कौन सा निकला? तो सबसे अच्छा भाई वो है जो कब्र के अंदर साथ बना। और कब्र के अंदर साथ बनने वाला अच्छा भाई ये इंसान के नेक अमाल हैं। इसलिए अल्लाह ने यहाँ फरमा दिया, जिस माल के ऊपर गुमंड करके बैठे, जिस माल के ऊपर तकब्बुर और फ़ख्र और गुरूर करके बैठे, सुनो वनरिसुहु मा यक़ूलु, ये तो हम वारिस बन जाएंगे जो ये बोल रहा है, वयअतीना फ़र्दा, हमारे पास तो अकेला ही आएगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और बना लिया इन्होंने अल्लाह के अलावा को माबूद, लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, ताकि हो जाए इनके लिए मददगार। इज़्ज़न यहाँ पर है मददगार के माना में। अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी, ये हमारी मदद करेंगे। दुनिया में अलग अलग किस्म के बुत बना रखे, औलाद चाहिए अलग बुत, बारिश चाहिए अलग बुत, बेटा चाहिए अलग बुत के सजदा किया, बेटी चाहिए अलग बुत को सजदा किया, कहीं कोई परेशानी बन गई अलग बुत को सजदा किया, कहीं जंगो जिदाल लड़ाई का मौका आ गया अलग बुत को सजदा कर दिया। ये दुनिया के मददगार, और शैतान ने उनको समझाया था कि ये दुनिया में जैसे मदद करते हैं ऐसे आखिरत में अल्लाह ताला के दरबार में तुम्हारे मददगार बन जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि, बना लिए इन्होंने अल्लाह के अलावा को माबूद, आलिहतन माबूद, लियकूनू लहुम इज़्ज़न, ताकि हो जाए उनके लिए मददगार। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बिल्कुल साफ वाज़ेह जवाब अल्लाह ने दे दिया, हरगिज़ ऐसा मामला नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई मददगार नहीं बन सकेगा। बल्कि क्या होगा, सयकफुरून बिइबादतिहिम, अनकरीब मुनकर हो जाएंगे इनकी बंदगी से। आज पत्थर का बना हुआ बुत, उसको कोई होश नहीं, ये मेरे सामने सजदा कर रहा है, ये मेरे सामने हाथ फैला रहा है, उसको कोई पता नहीं। लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से इस पत्थर के बुत को ज़ुबान देंगे और ये कहेगा, अल्लाह के दरबार में इस मुशरिक के खिलाफ कहेगा। और क्या कहेगा, सयकफुरून बिइबादतिहिम, ये इनकार कर देगा इनकी बंदगी से। ए अल्लाह, हमें कोई पता नहीं इन्होंने कितने सजदे किए, अल्लाह कोई पता नहीं कितनी नजर व न्याज दी, ए अल्लाह कोई पता नहीं कितनी मन्नतों मनोतियाँ की, कुछ पता नहीं। लेकिन अफसोस है इन पर, इतने बड़े कादिर मुतलक खुदा को छोड़कर हमारे सामने सजदे करते रहे। ए अल्लाह, इनके सख्त सजाएं दे इनको और इनको जहन्नम के अंदर डाल दे। सयकफुरून बिइबादतिहिम, वो मुनकर हो जाएंगे इनकी बंदगी से। वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और हो जाएंगे वो उनके मुखालिफ बयान देंगे। या अल्लाह, इनको कोई होश नहीं थी, इनको कोई अक्ल ही नहीं थी कि हमें खिला कौन रहा है और सजदे किसको किए जा रहे हैं, हमें पिला कौन रहा है और सजदे किसको किए जा रहे हैं, हमें माल और दौलत कौन दे रहा है और सजदे किसको किए जा रहे हैं। इसलिए वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, वो सब के सब बुत इन लोगों के मुखालिफ हो जाएंगे और फिर इनको होश आएगी कि हम दुनिया के अंदर क्या कुछ करते रहे। इसलिए दुनिया में चाहिए अल्लाह की ज़ात को माबूद बना लिया जाए और अल्लाह के अलावा जितने माबूद हैं उन सब से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली